नमस्कार सांग मैंने आपण मानो समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 92 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। रंजन सेई कथा भाबिछि तार ठिकणा नहीं। लेखा ता छाती रे गेलरे दुई पहार लगेई कहिला तते कौन मु मिछरे बेहिया कहे आउ तू सेबेठू ए सबु भाबुथुलु बेहिया कोउठिकार छाड़ मते मु शोइबी। शीतुआ रातिर भिजा परिवेश भितरे दुईटी प्रेमसिक्त मन रातिर निशब्द प्रहर को प्रीतिर मधुर शब्द गुंजरण्य कोलाहलमय करुथिले। रही रही शुभुथिला दुहिंकर मिठा मिठा चापा हसर झंकार। राति बढ़ी चलीथिला आगकु आगकु। सेमानक झरका पाखरु भारी मन नहीं फेरुथिला शांति। रातिर नीरवता जेमिति ताकू आहुरी भयंकर लागुथिला। से विश्लेषण करिबारे लागी पड़िला एमाने कौन ट्रेन कथा कहउचंती अधा सुबिला और अधा सुबिलानी। खूब संतर्पणे पाद रखी पहाचरे तलकू आसी रेब जेजेमा पाखरे धीरे जाई शोई पड़ला शांति। अनेक राति जाए भितरे भितरे खाली से कुहुली हेउची मनीष काहींकी एमिति नैतिकता भूली जाए। पर संपद को निजर करबाकू पागलपण मुंडरे सवार हो जाए। आजी शांति मुंडरे रंजन को पाइबार लालसाटा खूब प्रबल भाव जागी उठी। रातिटा जेमिति जंत्रणादायक लगुला ताकू। शीत रातिटारे देहरु तार गम गम झाल बही जाउची। से शोइबाकू चेष्टा करुथिला हेले जो मन अशांति रे कुहुली होउची सेठी निद भी कुहुली मरुची। लेखा पुणी थरे निद्रा जीवा पूर्वरु भाबुची हे राधा माधव तमे तो सबु जानिछ। जदि माँ को गोड़ भांगिबा पई से शांति दायी ताहले गोटिए खाली सुजोग दियो ताकू शास्ति देबा पई। कढ़ लेउटेइला लेखा एई सोई जाबे से शांति कथा काहेकी भाबुछु। पानी किए काहेकी ढालिला सीढ़ी रे बळे जणा पड़िबनी। सत केबे लुचि रहेनी। मिछर आयुष्य जेते लंबा हेले भी सत दिने ना दिने उज्जवल आलोर परी समस्तक दृष्टि को आसे। लेखा पुणी थरे रंजन आड़कू मुह बुलेई कहिला तो पाई आउ मु मनरे भी किछि चिंता करि परिबिनी। सबु जानी केमिति देउ के जानी। रंजन खूब स्नेहरे उच्चारण कला पागिली कोठिकार। लेखा आउ रंजन धीरे धीरे निद्रा देवी कोलरे निजको हजेई देउथिले। शीतुआ सकाळर मधुर मुहूर्त को छाड़ी लेखा को उठिबाकू टिकिए कष्ट लागुथिला। रंजन उषुम आलिंगन भितरु बाहरु बाहरु से अनुभव कला रंजन देह बंधन भितरे अधा अंग तार बंदी प्राय। लेखा ताकू हलेई देई कहिला छाड़ना मते सकाळ हेलाणी बहुत काम मते करियाकू अछि। आईक पाई आज किछि स्पेशल बनैबार भी अछि। आउ तू कौन खाइबू कहिलु। रंजन निदुआ आखि मुदी कहिला आउ टिके सोई जाना सकाळ हो उठिबू। अरे ना ना घरे मोर केते काम अछि मु उठिले माँ पुणी सेई गोड़ नहीं कष्ट करी सबू करिए पछे मते डाकिबेनी। तू जानिछु तो सबू माँ मते केते भल पांती बोली। उठ मु जाउची। लेखा ठेलीपेली होई बाहरी आसिला तळकू। शांति महाराणी शोइछंती शांति रे कि अशांतिर सेई जानिथिबो। हाँ सकाळे निद केमिति भांगिबो तार। राति सारा तो से झरका पाखरे पहरा देउथुला। रंजन माँ उठी आसिले गोड़ को धीरे धीरे पकेई बड़ माँ एते जल्दी कौन पाई उठिल एइठी सोफा उपरे बस। अरे माँ आजी टिके भल लागुची मते बथा भी एते नहीं। हाँ हाँ माँ पूरा पूरी भल हेउ तापरे जहा करिबो एबे नुह जमा मु सबू करिदेबी। आजी आई पाई कौन स्पेशल बनैबा। हौ हौ तोर जहा मन करुची तो आई पाई रोसेई करी पका मते तो किछि करिबाकू देउनु मु एइठी बसुची ताहले। कोउठी थिले केजानी रेब जेजेमा बाहरी आसिले विषर अग्नि उद्गीरण करी करी। हाँ हाँ आई पाई एते सुआगरे रोसेई होउची हेले आसीबा दिनरू तो बहु मो पसंद ना पसंद पचारी आग्रहरे किछि रांधी देइछि देखिछु। आहुरी ए बुढ़ी खाइबा कंसारे लुण अजाड़ी खाइबाकू देला। रंजन माँ आउ कहिबे बा कौन मने मने भाबुथिले आसीबा दिनरू तो मो बहु पछरे हाथ धोई करी पड़ीछ आहुरी से तमकू 9 तियण 6 भजा करिदेबो। से मिछरे मुहरे हस फुटेई कहिले ना ना नानी सेमिति काहेकी भाबुछ। से तो आगरू तमकू कि तम खाइबा पसंद जानी नहीं
ଆଉ ମୋ ମା' କଥା ସେ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ପିଲା ଲୋକ କ'ଣ ଭୁଲ ଭଟକା କଲେ କ'ଣ ଧରାଯାଏ? ଦିନସାରା ଶାନ୍ତି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା। ରେବ ଜେଜେମା ଯେତେ ପଚାରିଲେ କିଛି ଜବାବ ଦେଉନଥିଲା ଶାନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ମଗ୍ନ ଅଛି। ଖରାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ରେବ ଜେଜେମା ଗାଁ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଲା ଖୁବ୍ ବିରାଟ ଝଡ଼ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଉପରେ। ହଁ, ଝଡ଼ଟିଏ ତ ଥିଲା। ଶୀତୁଆ ଖରାବେଳ କାମ ସାରି ଲେଖା ବି ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଛି। ରଶ୍ମିର ପରୀକ୍ଷା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ବାପା ବଜାର ଆଡ଼େ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ରେବ ଜେଜେମା ଆଜି ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗାଁ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି କେଜାଣି? ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ରଞ୍ଜନ ଉଠିପଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ କହିଲା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ ଶୋଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଶଳା ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ। ଲେଖା ଆଜି ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ଶଳା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା। ପଚାରିଲା, ଏଇ, କାହାକୁ ଏମିତି ଗାଳି କରୁଛୁ ତୁ? ଏଇ, ଏ ଶଳାଟି କିଏ ସେ? ଆରେ ତୋ ଭାଇ। ମୋର କିଏ ହେବ କହିଲୁ? ଶଳା ହେବ ନା ନାହିଁ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ତୋତେ। ହେଲେ ଶୁଣ, ତୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ତୁ ତାକୁ ନନ୍ଦୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ, ସେ ନନ୍ଦୁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ରଞ୍ଜନ ଯାଉ ଯାଉ ହସିଦେଇ ଲେଖାର ଗାଲକୁ ଟିକିଏ ଟାଣି ଦେଇ କହିଲା, ହେଲା ବାବା ହେଲା, ନନ୍ଦୁ ହିଁ ଡାକିବି ତୋ ଭାଇକୁ। ଆଉ ସେ ମୋ ଶଳା ନୁହଁ। ଶଳା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଉ ଖୋଜ ତୁ, ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ ଏବେ ଆଉ ଟିକିଏ। ହୁଣ୍ଡି ଚଣ୍ଡୀ, କ'ଣ କହିବି ତୋତେ ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ତଳକୁ ଆସିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ଯିବା ପାଇଁ। କିଚେନ୍ରେ ପଶି ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇବ। ଶାନ୍ତି ଆଉ ରେବ ଜେଜେମା ଯୋଉ ରୁମ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତି, ସେଇ ରୁମ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭୁଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍କାର। ରଞ୍ଜନ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ସେମିତି ଥୋଇଦେଇ ଆଗକୁ ସେଇ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିକ୍ତ ଚିତ୍କାର, ଆଃ ମରିଗଲି, ଆଃ ଆଃ ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ରଞ୍ଜନ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଜେଜେମା, କ'ଣ ହେଲା ତମର? ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରଞ୍ଜନ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଭିତରେ କିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି? ସେ ବି ମଣିଷଟିଏ ତ। କାହାକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଦେଖି କେହି କ'ଣ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପାରିବ? ସେ ରେବ ଜେଜେମା ହେଉ କି ଶାନ୍ତି, ଏମିତିରେ ଅତିଥି ତ ଏ ଘରର ସେମାନେ। ରଞ୍ଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଅଚାନକ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟି ହାତ ତାକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲା। ତା ସହିତ ଭିତରୁ ଲକ୍ କରିଦେଲା କବାଟ। ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି ଶାନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ନିଜଠୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନିଜର ସମସ୍ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରଞ୍ଜନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଯେ ଏବେ ଏକ ଆସନ୍ନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ। ସେ କବାଟ ଲକ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଖୁବ୍ ବିକଳରେ ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା ସହିତ ରଞ୍ଜନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥାଏ ସେ। ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଲେଖା କାନରେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ତଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଆଈ, ରଞ୍ଜନ ମା ବି ଉଠି ଆସି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଶାନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲି ଧରିଥିବା ରଞ୍ଜନକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଠେଲି ଦେଇ ବାହାରକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ରଞ୍ଜନ କବଳରୁ ବିଚାରୀ ମୁକୁଳି ହୋଇ ଆସିଲା। କେଶ ବାସ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ମୁହଁରେ ଆଖିରେ ମିଛ ଅଶ୍ରୁ। ଲେଖା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ତା ପଛରେ ରୁମ୍ରୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ବାହାରୁଛି ତା ରଞ୍ଜନ। ଏ କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କେବେ? ତା ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ? ଶାନ୍ତି ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା ଲେଖା। ମିଛରେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ସେ। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଁରୁ ଫେରି ରେବ ଜେଜେମା ଶାନ୍ତିକୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କହିଲା, ତମ ନାତି ଆଜି ମୋ ସହ ଯାହା କଲା ନା, ରଞ୍ଜନ ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହି ଏବେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବ? ଏ ଶାନ୍ତି ଏତେ ସାଂଘାତିକ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ବିକଳରେ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହୁଥିଲା, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ରେବ ଜେଜେମା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦୁଥିବା ଶାନ୍ତି କେବଳ କଣେଇ କଣେଇ ଲେଖାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ରେବ ଜେଜେମା କହିଲେ, ହେଲା ମା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋ ନାତିର ଯଦି ପସନ୍ଦ ତୋତେ, ତାହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ବାପା ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବେ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ।
ସେ ଜଣେ ଓକିଲ, ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। ରେବ ଜେଜେମା କହିଲେ, ସେବେଠୁ କହୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି? ଶାନ୍ତି ପରି ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତୁ ଶାନ୍ତି ସହ ବାବୁର ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏଇ ପଦକ ଯେମିତି ଲେଖାର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାଦରେ ଏମିତି କିଏ ଦଳି ଚକଟି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ସେ ଏକଦମ ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଦେଖିଲେ ପୁଅର ବିରୋଧରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ। ସେ ହିଁ ଯାଇଥିଲା ଶାନ୍ତି ରୁମ୍କୁ ରେବ ନାନୀ ନ ଥିବା ବେଳେ। ରେବ ଜେଜେମା ପୁଣି ଲେଖାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଖରେ କିଏ ରହିବ ଲୋ ମା? ମୋ ନାତି ଗୁଣୀ ପିଲାଟିଏ, ଗୁଣ ଚିହ୍ନିଛି ଗୁଣିଆ। ରଞ୍ଜନ ମା ଆଈ ଏମିତି ଅଚାନକ କ'ଣ କହିବେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ମାମଲା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଦେଖି ଶାନ୍ତି ପୁଣି କହିଲା, ସେ ମୋ ସହ ଏମିତି। ହଉ ମା ହେଲା, ମୋ ନାତି ସହ ତୋ ହାତ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ରେ ମା। ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଟୋକା ଟାକୁଳିଆରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଲେଖା ନିଜର ସମସ୍ତ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ଅନେଇଲା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ। ତା ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଖାଲି ଲୁହ ଜକଜକ ହେଉଥିଲା। ହୃଦୟଟା ବିଦାରି ପକେଇଲା କେହି ଯେମିତି। ସେ କ'ଣ ଆଉ ସେଇ ଦିନର ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଯେ ଲିପି ପାଇଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲା ଆଜି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସହିବ? ସେ ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ସେ ସେମିତି ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କେବଳ କହୁଥାଏ, ନା ନା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବି କରିନି। ସେ ଜାଣିଛି ତା ଲେଖା ତାକୁ ବୁଝିବ। ହେଲେ ସେ ବି ହୁଣ୍ଡିଟିଏ। ନିଜକୁ ପଚାରିବ ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଟକି ଯିବେ ଆଉ ତାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ଲେଖା ଯଦି ଭାବେ ତାହେଲେ ତାର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ସେ କାହିଁକି ଭାବିବ ଶାନ୍ତିର କାରସାଦି କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି? ଲେଖା ଅନେଇଲା ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା ମୁହଁକୁ ଆଉ ତା ରଞ୍ଜନକୁ। ରେବ ଜେଜେମା କହିଲେ, ଦେଖ ଘରେ ଘରେ କଥା ରଖ। ବାହାଘର ଶାନ୍ତି ସହ ହୋଇଗଲେ ଏଇଠି କଥା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଏବେ ଘୃଣା ଝଲକିଗଲା ସେଇ ରେବ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ପୁଣି ଶୁଣିବାର ଥିଲା। ତା ଲେଖା ତାକୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ସବୁ ଭାବନା ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲା ତା ଚଣ୍ଡୀ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଲେଖା ଆଉ ସହିପାରୁ ନ ଥିଲା ରଞ୍ଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଞ୍ଜନର ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଲା ନିଜ ପାଖକୁ। ତାକୁ ନିଜ ପଛରେ ରଖି ଏବେ ଖୁବ୍ ଘୃଣାରେ ଆକର୍ଷି ଆଣିଲା ରେବ ଜେଜେମା କାନ୍ଧରେ ସକେଇ ହେଉଥିବା ଶାନ୍ତିକୁ। ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାରିଲା ଶାନ୍ତି ଗାଲରେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ଜାବୁଡ଼ାଟିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ଠିକ୍ କଲା ନା ଭୁଲ କଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତା ବାଘୁଣୀ ପରି ହୋଇ କହିଲା, ଏଇ ଚାପୁଡ଼ାଟି ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ବଦନାମିର ଦାଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ। ହଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ରଞ୍ଜନ, ମୋ ଗର୍ବ, ସେ ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ। ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତା ନାମରେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିବାକୁ? ଦିଦି ମୋ କଥା ଟିକେ। ଲେଖା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ଶାନ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ଏଇ ଚୁପ୍, ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍। ମୁଁ ତୋ ଦିଦି ନୁହଁ ମ। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଏମିତି ଶସ୍ତା ନାଟକ କରି ମୋ ରଞ୍ଜନକୁ ମୋ ଠାରୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୋର ଏଇ ନାଟକକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ରଞ୍ଜନ ତୋ ସହ। ଛି 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 ଛି, ତୁ ଏମିତି କିଏ କି? ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀକୁ ବି ସେ ଚାହିଁବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଉ ତୁ କିଏ ଏମିତି? ଶାନ୍ତି ଏତେ କଥା ପରେ ବି ମୁହଁ ଟାଣ କରି କହିଲା, ଦିଦି ସେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କି? ଲେଖା ଏଥର ଆହୁରି ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାପଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ବସେଇଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ ଘୃଣା ଆଉ ରାଗରେ କହିଲା, ଏଇ ଥପଡ଼ ମୋ ମା'ଙ୍କୁ ସିଡ଼ିରେ ତେଲ ପାଣି ପକେଇ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲେଖାକୁ ଅନେଇଥିଲେ। ଦେଖୁଛ କ'ଣ ମୋତେ ସମସ୍ତେ? ଏଇ ଆମ ଅତିଥି ପରା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ରଞ୍ଜନକୁ ଏଇଠିକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୀଚ ଯୋଜନା ଥିଲା ୟାର। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଶାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି? ତୋଠୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ। ମୁହଁ ଦେଖି ମନ ପଢ଼ିପାରିବାର କଳା ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିବା ଦିନରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ତୋର ଖରାପ ନଜର ଥିଲା। ରେବ ଜେଜେମା ଦେହରେ ଯେମିତି କିଏ ଚାକୁ ଚଳେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଲେଖାକୁ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର। ଏଇ ଟୋକି ଚୁପ୍ କର କହୁଛି। ଛତର ଖାଇ ଘର ଝିଅ, ତୋର ତ ବଡ଼ ସାହସ। ଖବରଦାର ଜେଜେମା, ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ମୋ ସଂସ୍କାର ସେମିତି ଥିଲା ବୋଲି
ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ। ମୋ ରଞ୍ଜନ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କିଏ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇବ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବିନି। ହଁ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନଜର ଉଠେଇ ଦେଖିଥିବୁ ଯଦି ତୋ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବି କହୁଛି। ଏ ଯାଏଁ ବହୁ ଦେଖିଲୁ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ନୁହଁ। ଜାଣିଛ ଆଈ, ଏ ଶାନ୍ତି ଡେଲି ରାତିରେ ଆମ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଆଉ କେବେ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଏ ସବୁ ଡ୍ରାମା। ରେବ ଜେଜେମା ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହେଉଥିଲେ। କହିଲେ, ବାସୁଆରେ, ଏଇ ତୋ ବୋହୂର ସଂସ୍କାର ନା? ଶାନ୍ତି ଗାଲରେ ମାରିନି, ସେ ମୋତେ ଚପଲରେ ମାରିଲା ବୋଲି ଜାଣେ। ସଂସ୍କାର କଥା ତମେ ନ କହିଲେ ଭଲ। ମୋତେ ଯେତେ ଭାଷା କଟୁ କଥା କହୁଥିଲ, ସେ ସବୁ କୋଉ ସଂସ୍କାରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି? ଆଉ ଏ ଶାନ୍ତି ତୁମ କ୍ଷୀରି ଗିନାରେ ଲୁଣ ଢାଳି ଖୁଆଇବା? ଆଉ ତମେ ସବୁ ଜାଣି ଜାଣି ମୋତେ କଟୁକ୍ତି କରିବା କୋଉ ସଂସ୍କାରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି? ଏଇଆ କ'ଣ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି? ଲେଖା ରାଗିଯାଇ କହିଲା। ସେ ଚୁପ୍ ହେଉ ନଥିଲା। ତମେ ତା ମା ବାପାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲ ଯେବେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲ? ତଥାପି ବି ଆମେ ମଣିଷ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବି ଝିଅଟିଏ। ତା ମନରେ ଆଶା ଦେଇଥିଲ ବାହାଘର ପାଇଁ। ଭାବିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ନନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ବାହାଘର କଥା ପକେଇବି ବୋଲି। ହେଲେ ଯୋଉଦିନ ତାକୁ କ୍ଷୀରିରେ ଲୁଣ ଢାଳୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ୟାର ଅସଲ ରୂପ ମୋ ଆଗରେ ଆସିଥିଲା। ଏ ମୋ ରଞ୍ଜନ କ'ଣ କାହାରି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାର। ପରିବାରରେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ସେ ପରିବାର ଘର ରସାତଳ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇବାକୁ ଦୁଃସାହସ କଲାଣି। ପୁଣି ଥରେ ଥପଡ଼ ବସେଇଲା ଲେଖା। ପଚାରିଲା, ତୋ ମୁହଁରେ ଏବେ କହ ସବୁ। ରଞ୍ଜନ କାହିଁକି ତୋ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା? ଶାନ୍ତିର ସବୁ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏବେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଛୋଟଲୋକର ଝିଅ, ଏଇ ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଏସବୁ ମୋହରି ଦାନ। ଆଉ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ କରିଦେଲା ଯେ ଏତେ କହୁଛୁ? ଆଉ ଜୋତା ମାରି ସାରିଲୁଣି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ରେବ ଜେଜେମା ନିଜର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଲେଖା ରେବ ଜେଜେମା କଥାର ଜବାବ ଦେଇ କହିଲା, ତମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର ଲୋଭ ଥିଲା ନା ଅଛି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ରଞ୍ଜନ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର। ନା ରାଜଭୋଗ, ନା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଧନର ଗଞ୍ଜଣା ଦେଉଛ? ଏବେ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଅନେଇ କହିଲା, ଦୁଇ ଥପଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅକୁ ମାରିଥିଲେ ନା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତୁ କହିଦେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ? ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ରଞ୍ଜନ ଘୃଣାରେ ଅନେଇଲା ଶାନ୍ତି ଆଡ଼େ। କହିଲା, କିଚେନ୍ରୁ ପାଣି ପିଇସାରି ବାହାରୁଛି ଜେଜେମା ରୁମ୍ରୁ ଶୁଭିଲା, ଆଃ ମରିଗଲି, ଆଃ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କାହାର କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେମିତି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଏ ଶାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଲେଖା ଏବେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ରେବ ଜେଜେମା ଆଡ଼େ ଅନେଇ କହିଲା, ଏଇ ତମ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଶାନ୍ତି ନା? ଲେଖା ଏବେ ରଞ୍ଜନ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ରେବ ଜେଜେମା ଖାଲି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇ ହେଉଥିଲେ। ସାପର ବିଷଦାନ୍ତ ଯେମିତି ଲେଖା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା। ସେ ନା ଆଉ ଚୋଟ ମାରିପାରିବ, ନା ବିଷ ଉଦ୍ଗାରି ପାରିବ। ରଞ୍ଜନ ମା ତଳୁ କହୁଥିଲେ, ବାପା ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦାରେ। ଆଜି ଏବେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ଯାଅ, ବୁଲି ଆସିବ। ମୋର ଗୋଡ଼ ବି ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି, ମା ବି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଦେହରୁ ସେଇ ସେତକ ସମୟରେ କଳା ଝାଳ ବହିଗଲାଣି। ସେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ଶୋଇ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଯେ? ବାରିପଦା ଯିବା ପରା ଏବେ। କପଡ଼ା ରଖ ନା, କୋଉଗୁଡ଼ା ନେବୁ ତୁ? ରଞ୍ଜନ ଉଠି ବସି ଲେଖାର ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ପୁରୁଷଟିଏ ଯେତେ ଶକ୍ତ ହେଲେ ବି ଭିତରେ ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରୁ କରୁ ଥକିଗଲେ କାନ୍ଧଟିଏ ଲୋଢ଼େ ସେ। ଆଜି ଲେଖାର କାନ୍ଧରେ ରଞ୍ଜନ ଲୁହ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଖିର ଲୁହ ଲେଖା ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଝାଞ୍ଜି ହୋଇ ବହୁଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗ ସହିତ ତା ମୁହଁକୁ ନିଜ ଆଞ୍ଚଲରେ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବୁନି। ମୋତେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ। ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ତ ପାନେ ଦେଇଛି, ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ମନ? ଲେଖା ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗିଲା ସବୁ ଯେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଭାବିଲୁ? ଲେଖା ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରି ବସିବ।
ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ସେଇ ଦିନର ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି କି? ଲିପି ପାଇଁ ରାଗିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ବି କ'ଣ ସେଇ କାମ କରିବି? ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି ପରା। ଆଉ ମୋ ବୁଧୁ ଗେଲୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ବି ଜାଣିଗଲିଣି ଏବେ। ଆଉ ଏ ଶାନ୍ତି ମାଇ ଫୁଡ୍। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଖୁବ୍ ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଲେଖାକୁ ଧରିଥିଲା। ଆଉ ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣରେ ଧରିଥିଲା। ଲେଖା ଆଜିର ସେଇ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ ଘଡ଼ିଥିଲା। ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ରାସ୍ରେ ବି ପାଇନଥିଲି ବୋଧହୁଏ। ସେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଦାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଛେଇଲାନି। ଜାଣିଛୁ, ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଜୋରରେ ଧରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ଯେବେ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚାହିଁଲି ସେ ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହେଲେ ସବୁ ପରେ ବି ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ। ଲେଖା ଜାଣି ଜାଣି କହିଲା, ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଶାନ୍ତି ତତେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ବୋଲି ନା? କହୁ କହୁ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସି ପକେଇଲା ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଲେଖା ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଥପ୍ପଡ଼ ପରେ ଥପ୍ପଡ଼ ଲଗେଇ ଆସିଲା, ରେବ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବି ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇ ପକେଇଲା, ସେଇ ଲେଖା ତା ଆଗରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଯାଏ କେଜାଣି? ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଲେଖା ଉପରେ ତାକୁ ରାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲା, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ମନ ପଢ଼ିବା କଳା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ଏମିତି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଲେଖା ତା ମୁହଁରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ କହିଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି ନା? ଆଉ କହିବୁନି ମୋତେ କେବେ ୟାର ବୁଦ୍ଧି ହେବ କେଜାଣି? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ମନେ ପକା। ହଁ, ମନେ ଅଛି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଗଲେ ହିଣ୍ଡନରେ ଉତ୍ତର ଦେବି। କୋଉ ବିଷୟରେ କହିଲୁ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖା କପାଳରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଯାହା ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଲେଖା ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଠିଆ ହେଲା। ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ମୋତେ କେବେଠୁ ଏତେ ଲାଜ କଲାଣି? ତଳୁ ଆଈ ଡାକ ପକେଇଲେ, ଆରେ ପିଲେ, ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହୋଇ ତଳକୁ ଆସ। ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲାଣି ମନୁଆ ପରା କେତେବେଳୁ। ଲେଖା ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଆଲମିରାରୁ କପଡ଼ା ବାହାର କଲା ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ, ଆମେ ବାରିପଦାରେ କେତେ ଦିନ ରହିବା? ହୋଟେଲ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି ବାପା? ପଚାରିଲା ଲେଖା। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲୁ? ବାପା କେବେ କେତେବେଳେ କଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। 2-3 ଦିନର କପଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନେଇଚାଲ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଇଠି 2 ଦିନ କାଫି। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମଭରା ଆଖିରେ ଅନେଇ ସୁଟକେସ୍ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଲେଖା ଅଚାନକ ଫେଁ କରି ହସି ପକେଇ ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଲା। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ପାଗଳି ହୋଇଗଲୁଣି ନା କ'ଣ? ନା, ସେ ଶାନ୍ତିର ହେଙ୍ଗ ଓଭର ଭିତରୁ ବାହାରିନୁ ଏଯାଏଁ। ତୁ କହୁନୁ ଏବେ କ'ଣ ଭାବି ହସୁଛି ମୁଁ? ରଞ୍ଜନ ଅନେଇଲା ଲେଖା ମୁହଁକୁ। କିଛି ସମୟ ଅନେଇ କହିଲା, ତୁ ଏବେ ସେଇ ହନିମୁନ ଜୋକ୍ସ କଥା ଭାବି ହସୁଛୁ ନା? ହଁ କି ନାହିଁ କହିଲୁ ଥରେ ମୋତେ ଚଣ୍ଡୀ। ଲେଖା ପ୍ୟାକିଂ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଅନେଇଲା ଖୁବ୍ ବିସ୍ମୟର ସହିତ। ସତରେ ସେ ଏବେ ସେଇ କଥା ଭାବି ହସି ପକେଇଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ସେଇ କଥା ଭାବି ହସୁଛି ବୋଲି ରଞ୍ଜନ କେମିତି ଜାଣିଲା? କିଛି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି କି କ'ଣ ଆଉ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ 2 ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତା ମୁହଁରେ ପ୍ରୀତିର ସଙ୍କେତଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ ଏସବୁ? କହନା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋ ରାଣ ତୋତେ କହନା, ଏ ରାଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଦେଲୁ? ଏମିତି ତତେ ଛୋଟବେଳୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଜାଣିଛି ମୁଁ। ତୁ କୋଉ ମୁଡ୍ରେ କୋଉ କଥା ଭାବୁ ଅନୁମାନ କରିପାରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ। ରାଣ କାହିଁକି ପକେଇଦେଲୁ? ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କଥାଟା। ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତି କଥା ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତୁ ହନିମୁନ ଜୋକ୍ସ ତ କେବେଠୁ କହିଥିଲୁ। ଆଜି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବି ହସିବି ବୋଲି କେମିତି ଭାବିଲୁ? କହନା, ତୁ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆଖିରେ 2 ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ଶୁଣ, ସେ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ସେ ଜୋକ୍ସରେ ବି ସେ ଦୁହେଁ ବିଦେଶରେ ହନିମୁନ ପାଇଁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତୁ କପଡ଼ା ସଜାଡ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ କଥା, ତୋର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ହସିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ମୁହଁଟି କାହିଁକି ଶୁଖିଗଲା। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ଏଇ ମୋ ଗେଲୁ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ହେଲା ବାବା, ଆଉ କେବେ ପଚାରିବିନି ତୁ କେମିତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ପଶି ସବୁ ଜାଣି ଦେଉଛୁ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ ରଖିବି କହ ତୋର ଜିନିଷ? ଲେଖା ଆଜି ସେଇ ଶାନ୍ତିର ମୋ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ ପରେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଭଲରେ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ମନ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ଲିପି କଥାରେ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଥିଲି। ହୁଏ ସେମିତି ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏଇ, ଆମେ ପରା ଯାଉଛୁ ସେଇଠିକି ଏବେ।
ମୋତେ ମନେଇବା ପାଇଁ ତୁ ବାରିପଦା ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୋତେ ମନେଇ ବି ନେଲୁ। ଆଉ ମୋ ହୃଦୟରେ ତୋ ପ୍ରତି ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା ବି ଭରି ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ତାହାରି ଚିହ୍ନ ପରା ଆଜି ଶାନ୍ତି ଗାଲରେ ଝଟକୁଛି। ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଆଉ ତୋ ଲେଖା ନା ତୋତେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେବନି। ବାହା ଜଲ୍ଦି ଏବେ। ତଳେ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ବାପାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ପରି ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେବେନି। ହଉ ହଉ, ତୁ ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପରେ କରିବୁନି ମା। ତଳେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଡ୍ରାଇଭର। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ କହିଲେ ଆଈ। ଆଈ ମା'ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ। ଏବେ ବି ବଥା ଅଛି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ। ଆଉ ଘରେ ତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛ ଆଉ। ତମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଈ। ହଁ ଲୋ ମା ହଁ, ତୋ ଶାଶୁର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଏବେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ଯାଅ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ରଞ୍ଜନ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ଲେଖା କହିଲା ମା, ଆଜି ତମକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ ଏଇଠୁ ଯାଅ କହୁଛି। ବାପା ହୋଟେଲ ସକାଳଠୁ ବୁକ୍ କଲେଣି। ତୁ ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ ସେଇପାଇଁ ସେ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯିବାକୁ ଠିଆ ହେଲା। ରେବ ଜେଜେମା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସି ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଲେଖା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳକୁ ହଁ କିନା ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ ହଁ। ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଆଉ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବିଛଣାରେ ଶାନ୍ତି ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ବିଫଳ ହେବାରୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଛି। ଲେଖା ଭାବିଲା ଭଲ ହେଲା, ତା ମୁହଁ ଦେଖି ଗଲେ ସବୁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲେଖା ବାହାରି ଯିବ। ରଞ୍ଜନ ମା ତା କାନରେ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ମା, ଆରାମରେ ଆସିବ। ଲେଖା ହୁଁ ମାରି ବାହାରି ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଶାନ୍ତି ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଛି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି। ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ, ପୁଣି ପରାଜୟ, ତାପରେ ବି ସେ କୋଉ ମୁହଁରେ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିବ। ସେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା ଜେଜେମା, ଆଉ ଏଇଠି ରହିବା କୋଉ ମୁହଁରେ? କାଲି ଚାଲ ଫେରିଯିବା ଆଶ୍ରମ। ତମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲ ସେ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ସଫଳ ହେବନି। ଶୁଣିଲ କି ନାହିଁ ସେ ଲେଖା କ'ଣ କହିଗଲା? ୟା ପରେ ଆଉ କୋଉ ଆଶା ନେଇ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିବା? ବୁଢ଼ୀ ନୀରବରେ ଲହୁ ପିଉଥିଲା। କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ। ରଞ୍ଜନ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଲେଖା ଫେରି ଯାଉଥିଲା ନିଜର କଲେଜ ଦିନକୁ। ଏଇ ବାରିପଦାରେ କେତେ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ତାର ହୃଦୟରେ ସାଇତା ନ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେଇ ସ୍ମୃତି ସବୁ ରଞ୍ଜନ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ। କେତେ ମଜା ନ ହେବ ସତେ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରଞ୍ଜନ ବାହୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ତୁ ଯେତେ ଗେହ୍ଲେଇ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖା? ତୋ ଗେଲୁ ମୁଲୁ କଥା ଏବେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିବିନି। ଲେଖା ମୁହଁ ଉଠେଇ ରାଗିଯାଇ ଅନେଇଲା ରଞ୍ଜନକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ଯାହା ଭାବୁଛି ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ସତରେ ତାହା କରିବ? ଶାନ୍ତିକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି ଜଣେଇବେ। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।